10 साल की सजा प्राप्त ड्रग तस्कर दंपति फिर पुलिस के शिकंजे में। रानीसायर से 24 ग्राम हेरोइन बरामद, कुल्टी में सनसनी। मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्ष 2020 के एक मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा प्राप्त एक दंपति को पुलिस ने फिर एक बार हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद कुल्टी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पप्पू अंसारी और उनकी पत्नी सुबेतारा खातून के रूप में हुई है। दोनों कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी के बामुनटिया मदरासा पारा के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक नियामतपुर फाड़ी के एसआई मिलन भुई के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान रानीसायर मोड़ स्थित इसको बाईपास रोड क्षेत्र से दोनों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 24 ग्राम हेरोइन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए। जांच अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार दंपति के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। वर्ष 2020 के उस मामले में आसनसोल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा प्रदान की थी। उसी दंपति का एक बार फिर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर वे दोबारा इस अवैध कारोबार में कैसे सक्रिय हो गए? पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि बरामद हेरोइन किसी बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। आरोपियों से पूछताछ कर हेरोइन के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। मामले की गहन जांच के लिए कुल्टी थाना पुलिस उनकी 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की तरफ से वन महोत्सव पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। शुक्रवार को कॉलेज परिसर के अंदर अमर मुक्ति आलोय आलोय की थीम पर आधारित यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में कॉलेज की एनएसएस इकाई और कॉलेज के पूर्व छात्र संघ द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग किया गया, जिसमें शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के पौधे लगाए गए तथा उनको नियमित रखरखाव करने की शपथ ली गई। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कॉलेज परिसर को और हरा भरा करना है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आइए हरे भविष्य के लिए आज पेड़ लगाएं का संदेश भी दिया गया। उपस्थित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन की रक्षा एवं अगली पीढ़ी के लिए हरे विश्व के निर्माण के लिए इस तरह की पहल बेहद जरूरी है। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আজকে আসানসোল গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে এনএসএস ইউনিট এবং আমাদের আসানসোল গার্লস কলেজের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের যৌথভাবে এই বন মহোৎসব পালন আমরা করছি। আমরা জানি যে জুলাই মাসের এই সময় সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা বন মহোৎসব পালন করি, যে বৃক্ষরোপণ, এবং এই বৃক্ষরোপণকে আমরা মানুষের কাছে যাতে সচেতনভাবে মানুষ সেই বৃক্ষকে রক্ষা করে এবং সারা বছর সেই বৃক্ষকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, এবং এই যে একটা বৃক্ষকে শুধু রোপণ করলে হয় না, একটা গাছকে, চারা গাছকে শুধু রোপণ করলে হয় না, তাকে সারা বছর যত্ন করতে হবে। তবেই কিন্তু আজকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবী যেভাবে দূষণের কবলে আছে, সেখান থেকে রক্ষা হওয়ার কিন্তু একমাত্র উপায় আমাদের গাছ। সুতরাং একটি গাছ একটি প্রাণ আমরা জানি। এর আগেও আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, এর আগে আমরা যখন এনভায়রনমেন্ট ডে দেখেছি, সেখানে মায়ের নামে আমরা একটা পেড় লাগানোর যে উদ্দেশ্য আমরা দেখেছিলাম। সুতরাং গাছকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। গাছ বেঁচে থাকলে তবেই কিন্তু আমাদের যে পাখিদের আশ্রয়স্থল সেটাও কিন্তু বেঁচে থাকবে। সুতরাং পাখিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, তাদের খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য, তাদের যে আশ্রয়স্থলগুলো, আজকে প্রচণ্ড জলবায়ুর প্রকোপে কিন্তু বিশাল বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বহু জায়গায় আমরা দেখছি বড় বড় গাছ পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং বৃক্ষরোপণ করা, শুধু চারা গাছ না, বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখা, সেটা ভীষণভাবে দরকার। তার পরিচর্যা করা এবং এই বন মহোৎসব উইক পালনের মাধ্যমে আমরা সকলের কাছে এই সবুজ সচেতনতার একটা আদর্শকে আমরা সেটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, এটাই উদ্দেশ্য। এবং আজকে আমরা এই কলেজ ক্যাম্পাসেতে বকুল গাছ লাগিয়েছি এবং তার সাথে সাথে আমরা একটা মেহগিনি গাছ লাগিয়েছি, এবং আমাদের এই আসানসোল গার্লস কলেজ ভীষণ সুন্দর একটা সবুজে ঘেরা একটা ক্যাম্পাস, এবং সেই সবুজটাকে ধরে রাখাই আমাদের কিন্তু একটা মেন উদ্দেশ্য। এই বন মহোৎসব পালনের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত ছাত্রীরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা, স্টাফরা সকলে মিলে আমরা এই বন মহোৎসব পালন করছি।
ডক্টর স্বাতী চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল, আসানসোল গার্লস কলেজ। পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ। জগদীশ চন্দ্র বোস ইকো ক্লাব কুলটি হাই স্কুলে উদ্যোগে এই দিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা র্যালির আয়োজন করা হয়। র্যালিটি কুলটির বিভিন্ন এলাকায় পরিক্রমা করে পুনরায় স্কুল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র্যালিতে বিদ্যালয়ের এনসিসি ক্যাডেট ও ছাত্রছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ব্যানারে লেখা ছিল, দাও ফিরে সেই অরণ্য, দাও সবুজের সমারোহ, দাও বনানী পল্লব ঘন, দাও প্রাণধারা অহরহ। জানা গেছে 14 জুলাই থেকে আগামী 20 জুলাই 2026 পর্যন্ত বিদ্যালয় অরণ্য সপ্তাহ পালিত হবে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ে একটি গাছ মায়ের নামে শীর্ষক বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযানেও শুভ সূচনা হয়েছিল গত 5 জুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দত্ত বলেন, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সবুজায়নের লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয়, সাধারণ মানুষকেও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। সকলকে গাছ লাগানোর বার্তাতেই এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আজকে স্যার ছেলেদের নিয়ে একটা র্যালি বের করলেন, কী কারণে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে প্রতি বছরের মতো এবছরও অরণ্য সপ্তাহ যে উদযাপনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তারই পার্ট হিসাবে আজকে আমরা একটা স্থানীয় এলাকা একটা র্যালি করলাম। আমাদের কুলটি জগদীশ চন্দ্র বোস ইকো ক্লাব এবং কুলটি হাই স্কুল সহযোগিতায় আমরা এই ছাত্রদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গাছ যে আমাদের পরম বন্ধু সেই চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বাচ্চাদের থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের মধ্যে গাছ লাগানোর একটা আর্জ তৈরি করার জন্যে পৃথিবীকে পরিবেশ দূষণের এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে সংকট থেকে রক্ষা করার জন্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আজ আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি। বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের এই যে আজকের র্যালিটা স্যার কোথা থেকে কোথায় গেল? আমরা স্কুল থেকে শুরু করেছিলাম, এরপর ওয়ার্কস রোড দিয়ে আপনার জিটি রোডে হয়ে এদিকে গিয়ে কাঠফুল দিয়ে আবার স্কুলে ফিরলাম। কয়েকদিন আগে তো স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেছিলেন একটি গাছ মায়ের নামে। হ্যাঁ, সেটা ছিল আমাদের এই যে অরণ্য সপ্তাহ বা আপনার গোটা বর্ষব্যাপী যে গাছ লাগানোর যে প্রোগ্রাম, তার শুভ সূচনা হয়েছিল গত 5 জুন পরিবেশ দিবস। সেদিন আমাদের কর্মসূচি ছিল একটা গাছ মায়ের নামে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবেও আজকেও আবার বৃক্ষরোপণ করা হবে অরণ্য সপ্তাহে। স্যার আপনার পরিচয়টা? অনুপ কুমার দত্ত, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, কুলটি হাই স্কুল।